साथी मित्रों एग्जाम साथी चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। जे पण विद्यार्थीओ 4 एप्रिल 2026 ना रोज ज्ञान साधनानी परीक्षा आपी थी ए विद्यार्थीओनी मेरिट यादी आवी गई है। ए विद्यार्थीओने फॉर्म भरवानुं रजिस्ट्रेशन करवानुं चालू थई गयुं छे। विद्यार्थीओने चॉइस फिलिंगनी प्रक्रिया चालू थई गई है। तो तमाम वातो आपणे विडियोमां करवा जई रह्या छीए। विडियो जोई लो। तो सौ प्रथम आवा विद्यार्थीओ पोतानुं मेरिटमां नाम छे के नथी ए जोवानुं छे। मेरिटमां नाम होय तो रजिस्ट्रेशन करवानुं छे। रजिस्ट्रेशन पूरुं थाय 11 तारीखथी जे चॉइस फिलिंगनी प्रक्रिया छे ए चालू थाय छे ए कामगीरी करवानी छे। तो 8 तारीखे रजिस्ट्रेशननी कामगीरी एटले के आजथी चालू थई गई छे। तो एना माटे तमारे गूगलमां जवानुं छे। गूगलमां सौ प्रथम GSSY गुज करीने जे वेबसाइट छे खोलवानी छे। एमां 3 बटन तमने आ बॉक्स जे छे एमां सफेद 3 લીટીઓ देखाय छे एना पर क्लिक करवानुं छे। हवे एमां जे मेरिट यादी छे मेरिट यादी आपेली छे एमां सौथी छेल्ले CGMS 2026-27 रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग माटे पात्रता धरावता विद्यार्थीओनी मेरिट यादी। तो त्यां आ रीतनी मेरिट यादी आवी छे। आ मेरिट यादी तमारे खोलवानी छे अने तमारो 18 आंकड़ानो जे UDAS नंबर छे 240 वाळो तमारा मार्कशीटमां लखेलो हशे। तमारो गुण जे आव्यो तो फोटो एमां पण लखेलो हशे। 7मानी मार्कशीट एमां पण लखेलो। LC मळी गयुं तो LC मां पण लखेलो हशे ए। तो ए नंबर लखीने सर्च बटन में सर्च करी शको छो। ए नंबर न लखवो होय तमारुं नामथी सर्च करवुं तो पण करी शको छो। ए न करवुं तमने तमारा गुण खबर होय तो 107 गुणवाळा 4 विद्यार्थी छे तो एमां नाम तमारुं पण जोई शको छो। आ रीते तमारा गुण जेटला 98 आव्या तो 98 वाळा विद्यार्थीओना लिस्टमांथी तमारुं नाम मळी जशे। तो आ रीते मेरिट यादी आवी गई छे। हवे मेरिट केटલું अटक्युं छे एनी आपणे वात करी लईए। तो जे OBC केटेगरी जनरल केटेगरी અને EWS કેટેગરીનું મેરિટ 60 ગુણે અટક્યું છે। કેટલા ગુણે અટક્યું છે? 60 ગુણે। જે SC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ છે SC કેટેગરી તો એમનું મેરિટ 51 ગુણે અટક્યું છે। કેટલા ગુણે? 51। અને જે ST કેટેગરી છે ST કેટેગરીનું મેરિટ કેટલું અટક્યું છે? 40 ગુણે। કેટલા ગુણે અટક્યું છે? 40। મતલબ કે આ 84,000ની જે મેરિટ યાદી આવી છે કેટલા હજારની છે? 84,000ની। એમાં જે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ છે એ अनुसूचित जनजाति तरीके ओळखाय छे एमनुं मेरिट 40 गुणे अटक्युं छे। जे SC केटेगरी छे एटले के अनुसूचित जाति एमनुं मेरिट 51 गुणे अटक्युं छे। पछी जे बक्षी पंच छे आर्थिक रीते पछात विद्यार्थीओ छे अने जनरल केटेगरी छे ए त्रणेय केटेगरीना विद्यार्थीओनुं मेरिट 60 गुणे अटक्युं छे। बराबर। केटला गुणे अटक्युं छे? 60। तो आ मेरिट यादीमां जेनुं पण नाम होय ए तमारे छेक नहीं ए जोई लेवानुं छे अने जेनुं नाम होय एने रजिस्ट्रेशन करवानुं। शुं करवानुं छे? रजिस्ट्रेशन। आ वेबसाइट छे। हवे आमां जे ज्ञान साधना माटे अहीं लिस्ट तमे जोई शको छो। अहीं सूचनाओ बधी आपेली छे तमने। बराबर। जो 26-27 माटे जे पण विद्यार्थीओ छे एमने 8 तारीखथी रजिस्ट्रेशन चालू थई गयुं छे अने 15 तारीखे आ रजिस्ट्रेशननी कामगीरी छे ए पूर्ण थई जशे। तो अहीं रजिस्ट्रेशननी जे विगतो छे अहीं आपेली छे तमे आ सूचनाओ जोई शको छो। बराबर। घणी बधी सूचनाओ जूना ज्ञान साधनाना विद्यार्थीओ माटे छे। तमारा माटे नवी जे छे 26-27 वाળી छे। कई नवी छे? 26-27 वाળી। बराबर। तो आ 26-27 जे वाળી सूचना छे तमे जोई शको छो। तो रजिस्ट्रेशन बधा विद्यार्थीओ माटे छे। एप्रुवल तो जे फक्त प्राइवेट शाळाना अभ्यास करे छे एमने एप्रुवल आपवामां आवशे। तो आ प्रक्रिया 8 तारीखथी चालू थई छे अने 15 तारीखे जे छे ए बंद करवामां आवशे। हवे आनी साथे साथे रजिस्ट्रेशन 8 થી 15 सुधी छे। 11 तारीखे चॉइस फिलिंगनी प्रक्रिया छे ए पण चालू थई गई छे એટલે કે ચાલુ થશે। કઈ તારીખે? 11 તારીખે। હવે આ રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું એ તમે જોઈ શકો છો। તો CAT છે CAT પછી હજુ નીચે વેબસાઇટમાં આવવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી રજિસ્ટ્રેશન 2026-27 ઉપર જ્ઞાન સાધના લખેલું છે। બરાબર। આ જ્ઞાન સાધનામાં જે પ્રથમ નંબરનું છે એ खोलवानुं छे। तो आ जे रजिस्टर हियर तो आ कामगीरी आचार्य करी शकशे। कोण करी शकशे? सरकारी शाळामां तमे भणो छो तो एना आचार्य करशे। प्राइवेट शाळामां भणो छो तो एटले के सरकारी शाळामां भणेलुं बाळक होय तो ए ज 8મા ધોરણના તમે 1 થી 8 જે શાળામાં ભણ્યા છો 8મા ધોરણમાં તમે ભણતા હતા ત્યારે તમારા જે આચાર્ય હતા એ આચાર્ય કરશે। અને તમે પ્રાઇવેટ શાળામાં ભણ્યા છો તો વાલીએ આ કામગીરી જાતે કરવાની છે। શું કરવાની? જાતે। હવે આમાં રજિસ્ટર હિયર એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે।
તો સરકારી શાળાના બાળકોની જે કામગીરી છે એ તમારા આચાર્ય કરવાની છે. એટલે કે આચાર્ય પોતાનો ટીચર કોડ 8 આંકડાને લખશે, પછી ટીચરનો કોન્ટેક્ટ નંબર છે, મોબાઈલ નંબર લખશે અને પછી સેન્ડ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરશે એટલે આ જે પોર્ટલ છે રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટેનું એ ખુલી જશે. બરાબર, તો એનું નામ શું છે? CGMS ગુજરાત VSK કરીને પોર્ટલ છે, એ ખુલી જશે. બરાબર, તે ત્યાં જઈને આ સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે આચાર્ય કામગીરી કરી શકે છે. તો આચાર્યને તમારે આ યાદ કરાવી દેવાનું છે કે રજિસ્ટ્રેશન ચાલુ થયું છે તો કરી દેજો. હવે તમારે બીજા ડોક્યુમેન્ટની પણ જરૂર પડશે. એના માટે કયા જરૂર પડે છે? તો એક જન્મનો દાખલાની જરૂર પડશે, બીજો આવકનો દાખલાની જરૂર પડશે 2, અને ત્રીજો જાતિના દાખલાનો. તો જાતિનો દાખલો વાલીનો માંગશે. કોનો માંગશે? વાલીનો. પછી આવકનો દાખલો અને જાતિનો દાખલો આ બંને તાલુકામાંથી નીકળશે. ક્યાંથી નીકળશે? તાલુકામાંથી. આવકનો દાખલો અત્યારે તમારી પાસે ના હોય તો પંચાયતના તલાટીનો ચાલશે, પણ તમારે પછી મામલતદાર છે, તાલુકા વિકાસ અધિકારી છે, એમની પાસેથી એક વખત કઢાવવું પડશે. એટલે અત્યારે કઢાવી લ્યો તો સારું છે. અને જન્મનું પ્રમાણપત્ર જે નગરપાલિકા કે પંચાયતમાંથી લાલ પ્રમાણપત્ર મળે છે એ ના હોય તો વાલીનું સોગંદનામું. બરાબર, તો આ 3 પુરાવા, 3 કાગળની જરૂર પડશે. કેટલા? 3. બરાબર, તો આ રજિસ્ટ્રેશનની કામગીરી ચાલુ થઈ ગઈ છે. આ ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે એટલે તમારે શાળાના આચાર્યને પહોંચાડી દેવાના છે. તો હવે આ રજિસ્ટ્રેશનની કામગીરી પૂર્ણ થાય છે. એના બાદ અહીં તમે બાજુમાં લોગિન છે, ત્યાંથી ચોઇસ ફિલિંગની કામગીરી થશે. કઈ થશે? ચોઇસ ફિલિંગ. તો એમાં સ્ટુડન્ટ લોગિન છે, તો આચાર્યને જે મોબાઈલ નંબર તમે આપ્યો છે એ મોબાઈલ નંબર અને આચાર્ય તમને જે છે એ પાસવર્ડ સેટ કરી આપશે. તો એ પાસવર્ડ બંને નાખીને તમે લોગિનની કામગીરી છે એ લોગિન કરી શકો છો. હવે લોગિન કર્યા બાદ તમારે શું કામગીરી કરવાની છે? તો લોગિન કર્યા બાદ એક શિષ્યવૃત્તિ પસંદ કરવાની છે ને શિષ્યવૃત્તિ ન ગમતી હોય કોઈ શાળામાં ભણવા મૂકવાનો છે તો એ શાળાને નંબર તમારે આપવાનો છે. જે સૌથી વધારે શાળા પસંદ હોય એને 1 2 3 4 એમ નંબર લાઇનસર આપવાના છે. જે સૌથી વધારે એને 1 નંબરે રાખજો. થોડી ઓછી પસંદ છે એને 2 નંબર, એનાથી ઓછી પસંદ છે એને 3 નંબર. આમ તમે જેટલા સુધી નંબર આપવા માંગતા એટલા સુધી આપી શકો છો અને જે ચોઇસ ફિલિંગની પ્રક્રિયા છે એ પૂર્ણ કરી શકો છો. આવી શાળામાં ભણવા ના મૂકવું, 9મા ધોરણથી સરકારી શાળા એટલે કે સરકારી હાઈસ્કૂલમાં તમારે ભણવાનું નક્કી છે તો તમારે શિષ્યવૃત્તિ પસંદ કરવાની છે. શું કરવાની છે? શિષ્યવૃત્તિ. તો જેને શિષ્યવૃત્તિ મળશે એને શાળા નહીં મળે, અને જેને શાળા મળશે એને શિષ્યવૃત્તિ નહીં મળે. બરાબર, તો આ રીતનું છે. એટલે કે તમે શિષ્યવૃત્તિ તમારે લેવી છે તો તમારે શિષ્યવૃત્તિ પસંદ કરવાની છે. અને જે પ્રાઇવેટ શાળામાં ભણવા મૂકવું હશે એટલે કે બીજી શાળામાં, તો એ શિષ્યવૃત્તિ તમને વિદ્યાર્થીને નહીં મળે પણ એ શાળાના ખાતામાં સીધી જમા થશે, એટલે કે એ શાળાને પ્રાપ્ત થશે અને તમારું ભણવાનું જે છે એ મફત થઈ જશે. તો આ રીતની પ્રક્રિયા છે. એ કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે એ પણ અહીં આપેલા છે, તમે જોવા માંગતા હો તો જોઈ શકો છો. બરાબર, આટલા બધા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે. તો એક તો જન્મનું પ્રમાણપત્ર, બીજું વાલીને જાતિનું પ્રમાણપત્ર. બરાબર, વાલીની જાતિનું પ્રમાણ મામલતદાર, TDU આ બેમાંથી ગમે તે એકનું હશે તો ચાલશે. વાલીનું ઘડાવવાનું છે. હવે જનરલ કેટેગરી સિવાયના SC ST OBC EWS કેટેગરી બધાએ ઘડાવવાનું છે. એક જનરલ કેટેગરીનો વિદ્યાર્થી નથી ઘડાવવાનું. બરાબર, કારણ કે એની જનરલ જાતિ છે તો એને કોઈ લાભ લેવાના થતા નથી. હવે દિવ્યાંગ કોઈ વિદ્યાર્થી હોય તો એને સિવિલ સર્જનનું પ્રમાણપત્રની જરૂર પડશે. બાકીના દિવ્યાંગ હોય એ જ વિદ્યાર્થીઓને, બાકીના કોઈની જરૂર નથી. પછી 3જા નંબરમાં વાલીના આવકનું પ્રમાણપત્ર. કયા પ્રમાણપત્રની જરૂર પડે છે? આવકનું. બરાબર, એટલે કે આવકનો દાખલો છે અત્યારે તલાટીનો ચાલશે પણ મામલતદાર છે, તાલુકા વિકાસ અધિકારી છે, આ બેમાંથી એકનો દાખલો છેલ્લે માન્ય રહેશે. એટલે કે એ પણ તમે કઢાવી લેજો, એટલે જરૂર પડશે તમારે. બરાબર, અત્યારે દોડધામ નથી કરવાની પણ એ દાખલાની જરૂર પડશે. એટલે કે આવકનું પ્રમાણપત્ર. હવે વિદ્યાર્થી 1 થી 8માં ક્યાં ભણ્યો છે એની વિગતો એ પોર્ટલમાં ખુલી જશે, એપ્લિકેશનમાં, વેબસાઇટમાં ખુલશે. પણ કોઈ વિદ્યાર્થી ના ખુલે તો આચાર્ય પાસેથી 1 થી 8માં ક્યાં ભણ્યો છે એનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાનું રહેશે. એટલે કે એ પ્રમાણપત્ર આચાર્ય જે રજિસ્ટ્રેશન કરતા હશે એ જ કાઢશે, એટલે તમારી ચિંતા નથી કરવાની. તો આ કુલ 4 ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે છે. એક જન્મનું પ્રમાણપત્ર છે, નગરપાલિકાનો જે લાલ દાખલો આવે છે તે. બીજું વાલીનું પ્રમાણપત્ર આવે છે,
એટલે કે વાલીનું, બરાબર. શેનું પ્રમાણપત્ર? વાલીનું, તો કે જાતિનું. અને ત્રીજું વાલીના આવકનું 3, અને ચોથો આ દાખલો આચાર્યનો, બરાબર. તો 2 મામલતદારવાળા છે અને 1 દાખલો વાલી પોતાની જોડે જન્મનું પ્રમાણપત્ર હશે. કામગીરીની વિગતો તમને બધી સમજાવી દીધી છે. હવે મેરિટ યાદી તમે કોઈ ડાઉનલોડ ન કરી શકતા હો, તમારું નામ ન શોધી શકતા હો, તો આપણે નીચે ટેલિગ્રામ ચેનલ લિંક મૂકી દઈશું, એમાં મેરિટ યાદી મૂકી દઈશું. તો એ ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી ત્યાં મેરિટ યાદી ડાઉનલોડ કરી લેજો. સાથે બીજું કે કોઈ તમારા મનમાં પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ અચૂક કરી શકો છો. તો વિગતો જે પણ આપવાની હતી બધી આપી દીધી છે. તો સૌપ્રથમ તમારે આ વેબસાઇટ ગૂગલમાં જઈને ખોલવાની છે. કઈ? તો GSSY કરીને લખશો તમે ગૂગલમાં, આ ઉપર લખેલું છે GSSYGUID.in. એ વેબસાઇટમાં બધી કામગીરી થાય છે. તો ત્યાંથી સૌપ્રથમ અહીં જમણી બાજુ જે બોક્સ છે એમાંથી તમારી મેરિટ યાદીમાં નામ તમારું છે કે નથી જોવાનું છે. જે નામ હોય એ જ વિદ્યાર્થીઓને રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. રજિસ્ટ્રેશન આજથી ચાલુ થઈ ગયું છે 8 તારીખથી, અને 15 તારીખ સુધી ચાલશે. હવે રજિસ્ટ્રેશન જેને પણ થઈ જાય છે એ વિદ્યાર્થીઓને 11 તારીખથી 11 મે 2026થી જે ચોઇસ ફિલિંગની પ્રક્રિયા છે, એટલે કે શાળા પસંદગી કાં તો શિષ્યવૃત્તિ પસંદગી અને ચોઇસ ફિલિંગ કહેવાય, બરાબર. તો એ પણ ચાલુ થઈ ગયું છે. એ પણ 15 તારીખ સુધી ચાલશે. તો 2 કામગીરી તમારે કરી લેવાની છે. તો આ રીતની વિગતો છે અત્યારે. હવે બીજો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ અચૂક કરી લેજો. સાથે વિડીયો છે અચૂક સુધી જોઈ લેજો. બીજું એ કે આપણે જે આ શિષ્યવૃત્તિ માટેની પરીક્ષાઓની તૈયારી વિદ્યાર્થીઓને કરાવી હતી, ને આપણો વિદ્યાર્થી છે ગુજરાતના ટોપ 10માં પણ આવ્યો છે, અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ટોપ 100માં પણ 7 વિદ્યાર્થીઓએ જગ્યા મેળવી છે. અને ઓવરઓલ આપણા જે વિદ્યાર્થીઓની બેન્ચ હતી 80ની, એમાંથી 40 જણ મેરિટમાં આવ્યા છે. અને બીજા અલગથી પણ મેં તૈયારી કરાવી હતી, એવા લગભગ 400 વિદ્યાર્થીઓ પણ શિષ્યવૃત્તિમાં સમાવેશ થયા છે. તો આ કોર્સ આપણે ગઈ સાલ લોન્ચ કર્યો, તો આ સાલ પણ આપણે લોન્ચ કરવાના છીએ. તો એ ટૂંક સમયમાં ખુલતા વેકેશન સુધી લોન્ચ થઈ જશે. તો તમે જ્ઞાન સાધનાની તૈયારી કરવા માંગતા હો તો આપણી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે એક્ઝામ સાથી ચેનલ, એમાં જોડાઈ શકો છો. આપણી મોબાઈલ એપ્લિકેશન પણ ચાલે છે, તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો જોડાવા માંગતા હો તો હજુ જોડાઈ જજો. હવે કોઈ વિગતોની તમને ખબર ન પડી હોય તો કોમેન્ટ કરી શકો છો અચૂક. તો આપ સૌનો આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.